log in and delete recordings or purchase more storage from your account. All participants are muted, and they can unmute themselves. ओम नमोर्यंताणम नमो सिद्धाणम नमो ऐर्याणम नमो वज्जायाणम नमो लोहे सव्वसाहुणम मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यं जायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः अहोपकार जिनवर्नो कुंदनो ध्वनि दिव्यनो जीना कुंद ध्वनि आप्याम अहो आ गुरु कहनो तुझ ज्ञान ध्यान नो रंग अमया दर्श रहो हो शिव पद तक तुझ संग माता हाथ करो। ये समयसार नाम का परम अध्यात्म शास्त्र है। भगवत कुंकुंदाचार्य देव प्रथम गाथा में मांगलिक करके समयसार अर्थात ज्ञायक यानी आत्मा का शुद्ध स्वरूप दिखाने की प्रतिज्ञा की है। जो जीव ज्ञायक पर दृष्टि करता है और अपना उपयोग एकाग्र करता है, ऐसे ज्ञानी जीव को कर्ता कर्म प्रवृत्ति यानी मैं पर पदार्थ के परिणाम कर सकता हूँ, ऐसा अभिप्राय, ऐसा अज्ञान छूट जाता है और ज्ञायक पर दृष्टि और उपयोग जिसका हुआ वो जीव मेरा ज्ञायक स्वभाव परिपूर्ण त्रिकाल शुद्ध होने के कारण विभाव का कर्ता नहीं है, ऐसा उसका अभिप्राय और ज्ञान होने से वो जीव को कर्ता कर्म प्रवृत्ति छूट जाती है। इस शास्त्र में दूसरा अधिकार कर्ता कर्म अधिकार चलता है। कर्ता कर्म अधिकार में जो जीव सम्यक दर्शन से नजीक आ जाता है और जो जीव सिर्फ अपने स्वरूप का ही चिंतन करता है, ऐसे जीव अनेक प्रकार से आत्मा के स्वरूप का चिंतन करता है, फिर भी उसको सम्यक दर्शन क्यों नहीं होता है? तो कि वो जीव आत्मा के स्वरूप का चिंतन
आत्मा के स्वरूप के चिंतन का विकल्प, उसकी अगर उसको खटक न हो, खटक न हो, उसका अर्थ क्या कि ये आत्मा के स्वरूप का चिंतन जो है वो तो सविकल्प दशा है। चिंतन सविकल्प दशा होने के कारण वो राग है। तो जब तक वो चिंतन यानी राग उसकी खटक रख के वो विकल्प और राग को त्याग कर देता है, तब वो जीव को आत्मा की अनुभूति होती है। तो सम्यक दर्शन पूर्व आत्मा के स्वरूप का विकल्प कैसा कैसा होता है, तो पूज्य गुरुदेव के शिष्य में शिरोमणि पूज्य बेंश्री ने तत्व चर्चा में ऐसा उत्तर दिया कि सम्यक दर्शन पूर्व कौन सा भाव होता है उसका नियम नहीं होता, क्योंकि आत्मा का स्वरूप अनेकांत है। अनेकांत स्वरूप में से जीव किसका चिंतन करता है उसका नियम निश्चित नहीं होता। दूसरी बात, चिंतन पर रुक जाए यानी चिंतन ही करता रहे, तो भी आत्मा की अनुभूति नहीं होती। चिंतन करके, चिंतन भी विकल्प है, छोड़ना है, और ज्ञायक स्वभाव ग्रहण करना है। एक तरफ ज्ञायक स्वभाव, दूसरी तरफ ज्ञायक के स्वरूप का विकल्प, दो में से महिमावन कौन है? तो के दो में से ज्ञायक स्वभाव महिमावंत है। क्यों? तो के ज्ञायक त्रिकाल है, ज्ञायक का चिंतन क्षणिक है। ज्ञायक स्वभाव त्रिकाल परिपूर्ण शुद्ध है, ज्ञायक का चिंतन राग है, अशुद्ध है, क्षणिक है। ज्ञायक स्वभाव त्रिकाल और परिपूर्ण शुद्ध है, तो उसका चिंतन हो सकता है, उसमें एकाग्रता हो सकती है, उसका ध्यान हो सकता है। लेकिन ज्ञायक के स्वरूप का जो चिंतन है वो पर्याय है, विकारी पर्याय है, क्षणिक है, एक समय की है, उसमें एकाग्रता नहीं हो सकती, उसका ध्यान नहीं हो सकता। पर्याय भेद है, ज्ञायक स्वभाव अभेद है, तो अभेद का ध्यान हो सकता है, भेद का ध्यान हो नहीं सकता। इसलिए आचार्य भगवान अनुभूति के पूर्व आत्मा के स्वरूप के चिंतन करने वाले जीवों को चिंतन को छोड़कर अनुभूति कर लेने का उपदेश ये 20 श्लोक के माध्यम से दे रहे हैं। उसमें हम फिर से गुजराती में
જે જીવ આત્માની સન્મુખ થવા આવ્યો છે, યાને સમ્યક દર્શન પ્રાપ્ત કરવા આવ્યો છે, એવા જીવોને આખરી વિકલ્પ શું હોય? તો પૂજ્ય બેનશ્રીએ એમ કહ્યું કે આખરી વિકલ્પનો નિયમ નથી. નિયમ કેમ નથી? તો કે આત્માનું સ્વરૂપ અનેકાંત છે. આત્મામાં અનંત ધર્મો છે, અનંત ગુણો છે, અનંત શક્તિઓ છે. એમાં આત્માના સ્વરૂપ વિશે જીવ શેનું ચિંતન કરતો હશે એનો નિયમ નથી. તેમ છતાં ભગવત અમૃતચંદ્ર આચાર્ય દેવે આત્માની અને અનુભૂતિથી નજીક જીવ અનેક પ્રકારે આત્માના સ્વરૂપના ચિંતનમાં ઊભો છે. અનેક પ્રકારના ચિંતન માટે આચાર્ય ભગવંતે 20 શ્લોક દ્વારા બતાવ્યું છે. આ બધું ચિંતન ખરેખર તો છે આત્માનું, પણ આચાર્ય ભગવંત એમ કહે છે કે આત્માનું સ્વરૂપ હોવા છતાં, આત્માના સ્વરૂપનું જ ચિંતન હોવા છતાં એ ચિંતન પોતે મનના સંગમાં ઉત્પન્ન થયેલો વિકલ્પ છે. વિકલ્પ રાગ છે. રાગ છે એ વિકારી પર્યાય છે. એ વિકારી પર્યાય જ્યાં સુધી ઉત્પન્ન થાય છે ત્યાં સુધી આત્માની અનુભૂતિ થઈ શકતી નથી. એ ચિંતન આત્માની અનુભૂતિનું બાધક તત્વ છે. જ્યારે તને આત્માના સ્વરૂપનું ચિંતન ચાલે છે ત્યારે તને અંદરમાં ખટક હોવી જોઈએ કે ચિંતનનો વિકલ્પ મારે છોડવો છે અને નિર્વિકલ્પ થવું છે. નિર્વિકલ્પ થવા માટે ચિંતનનો વિકલ્પ અને આત્માનો જ્ઞાયક સ્વભાવ બેમાંથી મહિમાવંત કોણ છે? તો કે જ્ઞાયક સ્વભાવ ત્રિકાળ પરિપૂર્ણ શુદ્ધ છે, જ્યારે ચિંતનનો વિકલ્પ એ અશુદ્ધ છે, વિકારી પર્યાય છે, ક્ષણિક છે અને એક સમયની છે. એ વિકલ્પ કરતા જ્ઞાયક સ્વભાવનો મહિમા વિશેષ છે. ત્રિકાળ હોય એમાં એકાગ્ર થઈ શકાય.
ક્ષણિક વિકલ્પમાં એકાગ્રતા થઈ શકતી નથી. જ્ઞાયક સ્વભાવ ત્રિકાળ શુદ્ધ છે, તો શુદ્ધ સ્વભાવના લક્ષે પરિણામમાં શુદ્ધતા પ્રગટાવી શકાય. પણ વિકારી પર્યાય એના લક્ષે તો તને વિકાર જ ઉત્પન્ન થવાનો છે. જ્ઞાયક સ્વભાવ પરિપૂર્ણ શુદ્ધ છે, જ્યારે ચિંતનનો વિકલ્પ એ તો અશુદ્ધ છે. મારે વિકલ્પ પરથી લક્ષ છોડીને મારો જ્ઞાયક સ્વભાવ ત્રણેય કાળ નિર્વિકલ્પ છે, એ નિર્વિકલ્પ સ્વભાવનું હું લક્ષ કરીશ તો મારા પરિણામમાં પણ નિર્વિકલ્પતા ઉત્પન્ન થઈ જશે. તો આચાર્ય ભગવાન આ 20 શ્લોક દ્વારા આત્માના સ્વરૂપનું જે ચિંતન વિવિધ પ્રકારના જીવો કરી રહ્યા છે, પણ એ ચિંતન મારે છોડવું છે એવી જેને અંતરંગ ભાવમાં ખટક નથી, એવા જીવોને જાગૃત કરી એવા વિકલ્પોનો ત્યાગ કરાવી, એવા વિકલ્પોને ગૌણ કરાવી, એવા વિકલ્પોને હે કરી જ્ઞાયક સ્વભાવને આચાર્ય ભગવાન ગ્રહણ કરાવવા માગે છે. જ્ઞાયક સ્વભાવને ગ્રહણ કરતાની સાથે જ્ઞાયક સ્વભાવ શુદ્ધ હોવાથી પર્યાયમાં શુદ્ધતા પ્રગટે છે. જ્ઞાયક સ્વભાવ નિર્વિકલ્પ હોવાથી પર્યાય પણ નિર્વિકલ્પ થઈ જાય છે. વર્તમાન પર્યાય જ્ઞાયક સ્વભાવમાં તન્મય થઈ જવાથી જ્ઞાયક સ્વભાવમાંથી રહેલું શક્તિરૂપ સામર્થ્ય શુદ્ધતા રૂપે એ પરિણામમાં વ્યક્ત થાય છે. ત્યારે જીવને અતિન્દ્રિય જ્ઞાન, અતિન્દ્રિય સુખના વેદન સાથે અનંત ગુણોની આંશિક શુદ્ધતા પ્રગટ થતા સમ્યક દર્શન જ્ઞાન ચારિત્ર એટલે કે નિશ્ચય મોક્ષ માર્ગ, એટલે કે મોક્ષનું કારણ, એટલે કે ચાર ગતિનો અભાવ જીવને થાય છે. આપણે 82 શ્લોક ઉપર આવ્યા છીએ. શ્લોક 82, પેજ 222, 222. 82 श्लोक का श्लोकार्थ. जीव शांत है. शांत शब्द जो है उसकी संधि खोल दो तो स अंत. स अंत का अर्थ है अंत सहित. एक नई से देखा जाए तो जीव शांत है यानी क्षणिक है,
जीव को पर्यायी दृष्टि से देखा जाए तो जीव की प्रत्येक पर्याय क्षणिक होती है, एक समय की होती है, उत्पाद व्यय वाली होती है, व्यतिरेकी यानी दरेक पर्याय भिन्न भिन्न प्रकार की होती है। वो पर्याय सिर्फ एक समय के लिए आत्मा के साथ अभेद होती है। तो जीव को व्यवहार नहीं से देखा जाए तो व्यवहार नहीं का विषय भेद है, पर्याय भेद है। तो व्यवहार नहीं से जीव की पर्याय को देखा जाए तो जीव की पर्याय कैसी है? तो कि नाशवंत है। उत्पाद व्यय वाली है, उसका काल एक समय है, क्षणिक है, अनित्य है। इसलिए जीव को शांत कहा। तो कि जीव को पर्याय से देखा जाए, पर्याय से कौन देखता है? तो कि व्यवहार नहीं, व्यवहार नहीं का विषय पर्याय है। तो व्यवहार नहीं से आत्मा क्षणिक होने के कारण शांत है। ये जीव का एक स्वरूप बताया व्यवहार नहीं से। अब निश्चय नहीं से जीव शांत नहीं, ऐसा दूसरी नहीं का पक्ष है। जीव शांत नहीं, उसका अर्थ जीव त्रिकाल है। जीव नित्य है, जीव अनादि अनंत है, जीव का रहने का काल अनादि अनंत। तो कि जीव को निश्चय नहीं से देखा जाए तो निश्चय नहीं से देखा जाए तो जीव त्रिकाल है। तो जीव ने जीव के स्वरूप का चिंतन किया। मैं अनित्य हूँ, मैं नित्य हूँ। मैं क्षणिक हूँ, मैं त्रिकाल हूँ। तो कि जीव का स्वरूप अनित्य भी है, नित्य भी है, क्षणिक भी है, त्रिकाल भी है। लेकिन प्रयोजनवश का अर्थ क्या है? कि आत्मा के स्वरूप का श्रद्धान ज्ञान तुझे क्यों करना है? तो कि आत्मा के स्वरूप का श्रद्धान ज्ञान करके मुझे सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र प्रकट करना है।
तो कि वो प्रकट करने के लिए तू मन के संग में जीव का सिर्फ चिंतन करे, इतना पुरुषार्थ काफी नहीं है। चिंतन होता है, उसमें अवलंबन होता है द्रव्य मन का। द्रव्य मन परद्रव्य है। परद्रव्य का अवलंबन लेकर चिंतन करना उससे तो तुझे मोह राग द्वेष की उत्पत्ति होती है। तो जो चिंतन द्रव्य मन से होता है वो पर्याय राग रूप पर्याय है, मंद कसाई है। कसाई का नाश नहीं है। आत्मा नित्य है कि अनित्य है? तो कि जो आत्मा नित्य है उसकी तुझे महिमा करनी है, अनित्य की महिमा छोड़नी है। नित्य की महिमा इतनी कर कि मैं अनित्य हूं, वो विकल्प छूटकर जो ज्ञायक नित्य है, त्रिकाल है, शुद्ध है, ऐसे आत्मा का स्वरूप में तन्मयता हो जाए। तू जब तक चिंतन में खड़ा रहेगा, हजारों लाखों वर्ष चिंतन करता रहे, तो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र प्रकट नहीं होगा। चिंतन का विकल्प छोड़कर द्रव्य मन का संग छोड़कर तेरी दृष्टि और उपयोग द्रव्य मन को गौण करके, विकल्प का राग गौण करके, विकल्प में जो छुपा था ज्ञायक स्वभाव उसको मुख्य करके ज्ञायक का ग्रहण कर लेगा, तो तुझे सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की प्रकटता होगी। मैं एक हूँ, नित्य हूँ, त्रिकाल हूँ, अनादि अनंत हूँ। ये शब्द पकड़ना है कि शब्द का वाच्य ग्रहण करना है। तुझे विकल्प में खड़े रहना है कि तुझे निर्विकल्प होना है? तुझे मंद कसाई का स्वाद लेना है कि अतीन्द्रिय ज्ञान, अतीन्द्रिय सुख का स्वाद लेना है? तुझे राग का ध्यान करना है कि वितराग ज्ञायक स्वभाव का ध्यान करना है? तो आचार्य भगवंत कहते हैं कि जीव शांत है
ऐसा जीव ने चिंतन किया, व्यवहार नहीं से। लेकिन व्यवहार नहीं का विषय छोड़ने जैसा है, ये बात तो आचार्य भगवान 8वीं गाथा से कह रहे हैं। शुद्ध नहीं का विषय, निश्चय नहीं का विषय ग्रहण करने जैसा है, ये बात तो आचार्य भगवान 6ठी गाथा से कह रहे हैं कि तू प्रमद भी नहीं, अप्रमद भी नहीं। प्रमद अप्रमद दशा पर्याय है, क्षणिक है। लेकिन तू पर्याय जितना है कि तू त्रिकाल परिपूर्ण शक्ति रूप सामर्थ्य वाला है। तो के पर्याय का विकल्प छोड़, पर्याय का विकल्प छोड़ा तो फिर कौन से विकल्प में आया? तो कि एक विकल्प छोड़ के दूसरे विकल्प में आया। पहला भी विकल्प था, दूसरा भी विकल्प है। तुझे विकल्प में रहने का उपदेश आचार्य भगवान का नहीं है। तो दूसरा विकल्प क्या किया कि जीव शांत नहीं, यानी जीव अनित्य नहीं, यानी जीव नित्य है। एक नहीं का विषय छोड़कर दूसरे नहीं का विषय को ग्रहण किया। व्यवहार नहीं में भी तू विकल्प में था और निश्चय नहीं का भी तूने विकल्प किया। वास्तव में तो दोनों नहीं का विकल्प छोड़ना था। लेकिन तूने एक नहीं का विकल्प छोड़कर दूसरे नहीं का विकल्प शुरू किया। दोनों नहीं का विकल्प मंद कसाई है, विकार है, विभाव है। अब आचार्य भगवान आगे कहते हैं ऐसा चित स्वरूप जीव के बारे में, जीव कैसा है? चित्त स्वरूप। चित्त स्वरूप का अर्थ क्या है? चित्त यानी चैतन्य, स्वरूप એટલે સ્વસ્વભાવ। ચૈતન્ય मेरा स्वस्वभाव है। चैतन्य का अर्थ क्या? ज्ञान दर्शन। ज्ञान दर्शन मेरा स्वस्वभाव है। जो ज्ञान दर्शन स्वभावी मेरा शुद्धात्मा उसको ग्रहण करना है। वो ग्रहण कैसे होगा? तो कि सर्व प्रकार के विकल्प का त्याग करेगा, तब ज्ञान दर्शन जो मेरा स्वस्वभाव है
सर्व विकल्प छोड़कर सर्व मंद कसाई छोड़कर सर्व मंद कसाई के विकल्प को छोड़कर मंद कसाई में से हित बुद्धि छोड़कर सिर्फ एक मेरा ज्ञान दर्शन में स्वभाव उसकी महिमा ऐसी आई कि वो मई हो गया और मंद कसाई विकल्प पक्ष सब छूट गया। तो कि तू तो चित स्वरूप जीव है। ये जो दो नहीं का दो पक्षपात है, यानी दो नहीं का दो प्रकार का विकल्प है, ऐसा विकल्प तत्ववेदी को नहीं होता। तत्ववेदी तो ऐसे पक्षपात से रहित है। तत्ववेदी का अर्थ है ज्ञानी, सम्यक दृष्टि, आत्मा के अनुभवी, आत्मा का रसास्वाद जिसने लिया, राग का स्वाद छोड़ दिया, मंद कसाई का स्वाद छोड़ दिया, विकल्प का स्वाद छोड़ दिया, विकल्प तो विकार था, विभाव था। भले मंद कसाई हो पण कसाई था। वो तो छोड़ने जैसा था। यही तत्व था। त्यागने योग्य था। उसका लक्ष्य छोड़ने जैसा था। मंद कसाई जो क्षणिक है, एक समय का है, जो क्षणिक हो, पलटता हो, उत्पाद भी वाला हो, उसका तो ध्यान हो ही नहीं सकता। जो त्रिकाल हो, परिपूर्ण शुद्ध हो, पूर्ण शक्ति रूप सामर्थ्य वाला हो, अनादि अनंत हो, अभेद हो, उसका ध्यान हो सकता है। वो ज्ञायक, ज्ञान दर्शनमय स्वभावी, निर्विकल्प तत्व, त्रिकाल परिपूर्ण शुद्ध तत्व, उस पर दृष्टि और उपयोग रखा, वो तत्ववेदी हो गया, साधक बन गया, ज्ञानी बन गया, मोक्ष मार्गी हो गया, रत्नत्रय उसको प्राप्त हो गया। तो कि ये तत्ववेदी पक्षपात रहित है। दो में से एक भी विकल्प जिसको नहीं है, उसको निरंतर, निरंतर का अर्थ है सदा, चित्त स्वरूप जीव, चैतन्य स्वरूप जीव, ज्ञान दर्शन स्वस्वभाव, ऐसा जीव ज्ञान दर्शन रूप ही है। जैसा स्वभाव था वैसा अनुभव में आया।
जैसा स्वभाव था ऐसे स्वभाव में से स्वभाव जैसी व्यक्तता प्रकट हुई। स्वभाव शुद्ध थी, स्वभाव शुद्ध है तो उसकी व्यक्तता भी शुद्ध प्रकट हुई। स्वभाव सुखमय है तो उसकी व्यक्तता भी सुखमय प्रकट हुई। स्वभाव अतीन्द्रिय ज्ञान स्वरूप है तो उसमें से अतीन्द्रिय ज्ञान प्रकट हुआ। तो आचार्य भगवान क्षणिक और त्रिकाल जो जीव का स्वरूप है उसके चिंतन का विकल्प छुड़ाकर आत्मा की अनुभूति कराते हैं। फिर से गुजराती में श्लोक 82 श्लोकार्थ 82 जीव શાંત છે। શાંતનો અર્થ બ્રેકેટમાં પંડિતજીએ કર્યો છે। શાંત શબ્દની સંધિ છોડી શાંત શબ્દમાં એક સ શબ્દ છે અને એક અંત શબ્દ છે। સ એટલે સહિત, અંત સહિત। આત્માનું કોઈ એવું સ્વરૂપ છે કે જેનો અંત છે। આત્માની એક સમયની પ્રગટ થતી પર્યાય એ ક્ષણિક છે, એક સમયની છે, પલટતી છે, ઉત્પાદ વ્યયવાળી છે। માત્ર એક સમય માટે આત્મા સાથે અભેદ છે। એ પર્યાય નાશવંત છે। પ્રત્યેક સમયે ઉત્પન્ન થતી પર્યાય વિવિધ પ્રકારની છે। તો કે જે પર્યાય એક સમયની હોય, ક્ષણિક હોય, નાશવંત હોય, ઉત્પાદવાળી હોય અને વિવિધતાવાળી હોય એનું ધ્યાન થઈ શકતું નથી, એનો આશ્રય લઈ શકાતો નથી, એનું અવલંબન કરી શકાતું નથી, એમાં એકાગ્રતા કરી શકાતી નથી। હું ક્ષણિક છું, પર્યાયનું સ્વરૂપ ક્ષણિક છે તો વાત યથાર્થ, પણ તારે તો તારા પ્રયોજનની સિદ્ધિ કરવી છે। શેની સિદ્ધિ કરવી છે? પ્રયોજનની। પ્રયોજન શું છે? તો કે મારા પરિણામમાં સમ્યક દર્શન જ્ઞાન ચારિત્ર પ્રગટ કરું, મોક્ષ માર્ગ પ્રગટ કરું, અતીન્દ્રિય જ્ઞાન અતીન્દ્રિય સુખને પ્રગટ કરું, ચાર ગતિના દુઃખોનો નાશ કરું, મોક્ષ માર્ગ પ્રગટ કરું અને એનું ફળ મોક્ષની પ્રાપ્તિ થાય। તો આચાર્ય ભગવાન કહે છે કે તું દ્રવ્ય પર્યાય સ્વરૂપ છો અને પર્યાયનું સ્વરૂપ તો ક્ષણિક છે,
એક સમય છે, ઉત્પાદ વ્યયવાળું છે, નાશવંત છે, અંત સહિત છે. તારા પ્રયોજન માટે તો એ સ્વરૂપનું ચિંતન કે એ સ્વરૂપનું અવલંબન, તેનાથી તને પ્રાપ્તિ નહીં થાય. સમ્યક દર્શન જ્ઞાન ચારિત્રની પ્રાપ્તિ નહીં થાય. બીજું, હું ક્ષણિક છું, ક્ષણિક છું, ક્ષણિક છું, છે તો જીવનું સ્વરૂપ, ના નથી, પણ ક્ષણિક છું, ક્ષણિક છું, ક્ષણિક છું એ આત્માના સ્વરૂપનું ચિંતન એ છે તો મંદ કસાય, છે તો રાગ, અને એવું ચિંતન દ્રવ્ય મનના સંગે થાય છે. તારે દ્રવ્ય મનનો સંગ છોડીને જ્ઞાયકનો સંગ કરવાનો છે. જ્ઞાયકનો સંગ થશે તો જ્ઞાયક શુદ્ધ હોવાથી તારી દશામાં શુદ્ધતા પ્રગટશે. જ્ઞાયક નિર્વિકલ્પ હોવાથી તારી પર્યાય પણ નિર્વિકલ્પ થશે. જ્ઞાયક વિતરાગ હોવાથી તારી દશા વિતરાગરૂપ થશે. જ્ઞાયકમાં મોક્ષ માર્ગ અને મોક્ષ પ્રગટ કરવાનું શક્તિરૂપ સામર્થ્ય હોવાથી જ્ઞાયકનું લક્ષ કરવાથી તને મોક્ષ માર્ગ અને મોક્ષરૂપ પર્યાય પ્રગટ થશે. દ્રવ્ય મનનો સંગ છોડ, વિકલ્પ છોડ, રાગ છોડ, મનના સંગનું ચિંતન છોડ, નિર્વિકલ્પ થઈ જા. તું કે જીવ શાંત છે એવા એક નહીંનો, એટલે કે વ્યવહાર નહીંનો પક્ષ છે, પણ એ પક્ષ છોડવા જેવો છે. હવે બીજી વાત કરે છે, જીવ શાંત નથી, અંત સહિત જીવ નથી, એટલે કે જીવ અનાદિ અનંત ત્રિકાળ છે. તો કે જીવ અનાદિ અનંત ત્રિકાળ છે એ ખરેખર જીવનું સ્વરૂપ છે પણ ખરું. એ સ્વરૂપ છે એનું તારે માત્ર ચિંતન કરવું છે કે જીવનું ત્રિકાળ પરિપૂર્ણ શુદ્ધ સ્વરૂપ છે એનું અવલંબન લઈને એમાં તન્મય થઈને નિર્વિકલ્પ થઈ જવું છે. જીવ શાંત છે એમ નિશ્ચય નહીં કહે છે, એમ શુદ્ધ નહીં કહે છે. વાત તો સાચી છે કે આત્મા ત્રિકાળ છે, અનાદિ અનંત છે, અકૃત્રિમ છે. એને ત્રિકાળ કોઈએ બનાવ્યો નથી, અનાદિનો છે, અનંતકાળ રહેવાનો છે.
જીવનો સ્વભાવ ત્રિકાળ છે. એ ત્રિકાળ છે, ત્રિકાળ છે, ત્રિકાળ છે, ત્રિકાળ છે, ત્રિકાળ અસ્થિરૂપ છે. એવું જે તું ચિંતન કરે એ સવિકલ્પ દશાને રાગ એટલે મંદ કસાય કહ્યો છે. મંદ કસાય છે એ આત્માના ત્રિકાળ પરિપૂર્ણ શુદ્ધ સ્વભાવને તિરોભૂત કરે છે. અને જ્ઞાયક સ્વભાવ જો તિરોભૂત રહે તો તારી દ્રષ્ટિ और ઉપયોગ દ્વારા તું જ્ઞાયકને ગ્રહી નહીં શક, તો તને આત્માની અનુભૂતિ નહીં થાય. મનના સંગે ચિંતવન એ આત્મા ત્રિકાળ છે. એવું ચિંતવન સુધી તું આવ્યો, પણ એ ચિંતવન છૂટે નહીં ત્યાં સુધી આત્માની અનુભૂતિ થતી નથી. તો કહે છે કે એ ચિંતવનને છોડ, એ ચિંતવનને છોડ. હું ત્રિકાળ છું, ત્રિકાળ છું, ત્રિકાળ છું. એ પક્ષ, એ વિકલ્પ તો ક્યાંને છોડું કેમ? પિંજરામાં પોપટ દાંડી ઉપર બેઠો હોય, પાંજરું ખોલી નાખો તોય પોપટ બહાર ઉઠતો નથી. કેમ? કે એને એમ છે કે આ દાંડી છોડીશ તો મરી જઈશ. તો કોઈ એને ઉપદેશ આપ્યો કે દાંડી છોડી દઈશ તો તું સ્વતંત્ર થઈ જઈશ, આકાશમાં ઉડી શકીશ. એક વાર છોડતો ખરા. એમ જ્ઞાની કહે છે કે આત્મા ત્રિકાળ છે, શુદ્ધ છે, બુદ્ધ છે, પરિપૂર્ણ છે. એ વિકલ્પ એકવાર છોડતો ખરા. વિકલ્પ છોડીને જાવ ક્યાં? તો કે એ વિકલ્પ છોડીને બહાર નથી જવું. એ વિકલ્પ છોડીને આત્મ સ્વભાવ સન્મુખ થઈ જવું છે. અજ્ઞાનીને એમ છે કે આ વિકલ્પ છોડી દઉં તો મારું શું થશે? તો કે વિકલ્પને છોડીશ તો તારું કલ્યાણ થઈ જશે. વિકલ્પ તો સંસારનું કારણ છે. વિકલ્પ બંધ કસાય તો દુઃખનું કારણ છે. નિર્વિકલ્પ દશા તો સુખનું કારણ છે. તારું ત્રિકાળ સ્વરૂપ છે, પોતે નિર્વિકલ્પ છે. એનું લક્ષ થતા વર્તમાન પર્યાયનું લક્ષ કરતા પર્યાય નિર્વિકલ્પ થઈ જાય છે. તો કે છે બંને નયોના બે પક્ષપાત છે. આ પક્ષપાત વાળો જીવ અજ્ઞાની છે, મિથ્યા દ્રષ્ટિ છે. સમ્યક દર્શન ન થાય ત્યાં સુધી મિથ્યા દ્રષ્ટિ છે. પાંચમી લબ્ધિમાં પ્રવેશ કરે ત્યારે અવશ્ય સમ્યક દર્શન થાય છે.
પણ એ પાંચમી લબ્ધિના અંતમાં સમ્યક દર્શન થાય છે. થાય ખરું, ચોક્કસ થાય પાંચમી લબ્ધિના અંતમાં. તો કે પક્ષપાતવાળો, ચાહે વ્યવહાર નહીંનો પક્ષ હોય કે નિશ્ચય નહીંનો પક્ષ હોય, બંને છે પક્ષપાત. પક્ષપાતી છે મિથ્યા દ્રષ્ટિ, અજ્ઞાની. હવે એની સામે તત્વવેદીને મૂકે છે, એની સામે સાધક જ્ઞાનીને મૂકે છે, આત્માના અનુભવીને. તો કે છે જે તત્વવેદી એટલે જે સાધક, જે જ્ઞાની, જે આત્માના અનુભવી પક્ષપાત રહિત છે, વિકલ્પ રહિત છે, તેને નિરંતર એક વખત સમ્યક દર્શન થયા પછી કાયમ નિરંતર ચિત્ત સ્વરૂપ જીવ એટલે ચૈતન્ય સ્વરૂપ જીવ એટલે જ્ઞાન દર્શન સ્વભાવમય જીવ ચિત્ત સ્વરૂપ જ છે. જેવું આત્માનું સ્વરૂપ છે એવું જ અનુભવમાં આવ્યું. જેવું આત્માનું સ્વરૂપ છે એવું જ શ્રદ્ધા અને જ્ઞાનમાં ગ્રહણ થયું. તો જ્ઞાની ક્યારે થયો? તો કે બંને પક્ષપાત છોડ્યા, તો બંને નહીંના વિકલ્પ છોડ્યા, તો ત્યારે જ્ઞાની થયો. ત્યારે હું જ્ઞાન દર્શનમય સ્વભાવી છું એવું યથાર્થ શ્રદ્ધાન, યથાર્થ પ્રતીતિ, યથાર્થ અહેસાસ અને હું જ્ઞાન દર્શન સ્વરૂપ છું એવું આત્માનું જ્ઞાન અનુભૂતિના કાળે થાય છે. માટે કહ્યું કે જે તત્વવેદી, જે સાધક, જે સમ્યક દ્રષ્ટિ, જે આત્માનો અનુભવી પક્ષપાત રહિત છે, બંને પક્ષને છોડે છે, તેને એટલે તત્વવેદીને, તેને એટલે તત્વવેદીને નિરંતર સદા ચિત્ત સ્વરૂપ જીવ ચિત્ત સ્વરૂપ જ છે. અહીંયા સુધી રાખીએ છીએ. નેક્સ્ટ શ્લોક કાલથી ચાલુ કરશું. વર્તમાન 24ના આખરી તીર્થંકર બાલ બ્રહ્મચારી મહાવીર ભગવાનનો જય. મહાવિદ્ય ક્ષેત્રે બિરાજતા પ્રથમ તીર્થંકર, ધર્મ ધુરંધર, અનંત ચતુષ્ટયના ધારક, દિવ્ય ધ્વનિના દાતાર, શાસન ઉપકારી શ્રી સિમંદર ભગવાનનો જય. કડીકાળ સર્વજ્ઞ કેવળ જ્ઞાનની તળેટીમાં બેઠેલા મા સમર્થ આચાર્ય, આગમના રચયિતા ભગવત શ્રી કુંકુંદાચાર્ય દેવનો જય. વર્તમાન કાળે સમ્યક દર્શનનું સ્વરૂપ સમજાવનાર તીર્થના નાયક, તીર્થના સ્થાપક,
તીર્થના પ્રવર્તક પરમ કૃપાળુ શ્રી સદગુરુ દેવનો જય. પૂજ્ય ગુરુદેવના શિષ્યમાં શિરોમણી, પૂજ્ય ગુરુદેવના નવ ભવનો મહિમા બતાવનાર, સ્વાનુભવયુક્ત જાતિસ્મ જ્ઞાનયુક્ત પ્રસવમૂર્તિ ભગવતી માતનો જય. સમ્યક દર્શનની પ્રાપ્તિમાં નિમિત્રો સર્વ જીનવાણી માતનો જય. પૂજ્ય ગુરુદેવ માતાજીની સાધના ભૂમિ સુવર્ણપુરી ધામનો જય હો. સુવર્ણપુરી ધામમાં વિરાજતા સર્વે દેવશાસ્ત્ર ગુરુ ભગવંતનો જય હો. વર્તમાન ગુરુ અને ધાતુકી મહાવિદ્ય ક્ષેત્રના ભાવિ તીર્થંકર શ્રી સૂર્યકીર્તિનાથ ભગવાનનો જય હો. શ્રી સૂર્યકીર્તિનાથ ભગવાનના સમવસરના મુખ્ય ગણધર દેવેન્દ્ર કીર્તિનાથ ભગવાનનો જય. પરમ દિગંબર જૈન ધર્મનો જય.